Hello everyone. So in the last class we discussed about the industrial automation, and as we know, industrial automation is the combination of both the power electronics as well as PLC programming, right? So power electronics is required because we needed to provide a suitable power to the particular machine which are involved in an industry to manufacture a particular product. Okay, so those machines are work according to the our requirement based on the programming. So the programming is nothing but a PLC programming which are used in an industry for the purpose of automation of the overall industry, which involves a number of machineries and other equipments. Okay, so here in today's class, let's see what are the applications of power electronics. Okay, so power electronics ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮೋಟರ್ಸ್ which are used in textile mills, rolling mills, cranes, lifts, compressors, pumps, etc. Next, it can be used in high voltage supplies for electrostatic precipitators. It is nothing but TV, television tube, okay, X-ray generators, etc. Next one is it can also used in an UPS and standby power supplies for critical loads such as computers, medical equipments, etc. And also can be used as a power supplies for communication systems, telephone exchanges, satellite systems, etc. And also in power conversion for HV, DC and AC, high voltage DC and AC transmission systems. And also it can be used in power control in resistance welding, induction welding, electrolysis process in an industry, etc. Okay, so these are the applications of power electronic systems. So now we move on to the classification of power semiconductor devices. So what is this necessity of studying power semiconductor devices means? So here there are many semiconductor devices. So power semiconductor devices are mainly classified into three main types. First one is diodes. Again, diode is of three types: general purpose, high speed, and Schottky diode. Next one is thyristor family. Under thyristor family we have seen SCR, GTO, GATT, SITH, RCT, LASCR, MCT, and triac. Here SCR stands for silicon controlled rectifier. And second one is GTO. GTO stands for gate turn off thyristor, and GATT stands for gate assistant turn off thyristor, and SITH stands for static induction thyristor. RCT stands for reverse conduction thyristors. LASCR stands for light activated silicon controlled rectifier. MCT stands for metal oxide semiconductor controlled thyristor. And triac, as you know, it's a tri-AC. Okay, triac. And under transistor family, first one is BJT. So here inside of BJT it is typed as SCR. Okay, so transistors can be classified as BJT, MOSFET, IGBT, and SIT. Here BJT is a bipolar junction transistor, whereas MOSFET stands for metal oxide semiconductor field effective transistor, and IGBT stands for insulated gate bipolar transistor, and SIT stands for silicon insulated transistor. Okay, so these are the different semiconductor devices you are going to study. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಯೋಡ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಯೋಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಡಯೋಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಡಯೋಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಥೈರಿಸ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದರೆ ಓನ್ಲಿ SCR ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ನೀವೇನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ SCR ಇದೆ, GTO ಇದೆ, ಡಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಯಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಟಿ, ಮಾಸ್ಫೆಟ್, ಐ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟು ಸಿಂಬಲ್ ತೊಗೊತೀರಾ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಈ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಸಸ್? ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, semiconductor devices ಅಂದರೆ these components are required for the power conversion either from AC to DC, DC to AC, or fixed AC to variable AC, or fixed DC to variable DC. ಅಂದರೆ so these operations are taking place in inverter, rectifiers, cyclic converters and choppers. So in those devices you can found these ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನ ಆ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಸಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಫಸ್ಟು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ವಿಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಡಯೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಪವರ್ ಡಯೋಡ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಡಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋದು, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನಿದು ಸಿಂಬಲ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಡಯೋಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಡಿವೈಸ್, ಆ್ಯನೋಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಆ್ಯನೋಡ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಯೋಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂದರೆ, ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟು ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಎನಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ಸಪ್ಲೈನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಪ್ಲೈನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪವರ್ ಡಯೋಡ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೆರಾಸ್ ಇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್, ಇದು ಆನ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಪ್ಲೈನ ಆ್ಯನೋಡ್ಗೆ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಕ್ಯಾಥೋಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಪ್ಲೈ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಆ್ಯನೋಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಆನ್ ಆಗಲ್ಲ ಪವರ್ ಡಯೋಡ್. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಡಯೋಡ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪವರ್ ಡಯೋಡ್ನ ಆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಆನ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಆಫಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, 0.7 ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ 1 volt is sufficient to push the diode into its on state or on condition. ಓಕೆ, 1 volt ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಡಯೋಡ್ನ ಆನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 1 volt ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕದು. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ +1 volt ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಟು ಪುಷ್ ದಿ ಡಯೋಡ್ ಇಂಟು ಆನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಆ್ಯನೋಡಿಂದ ಕ್ಯಾಥೋಡಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಡಯೋಡ್. ಓಕೆ, so next let's see how the structure made for the power diode. So this is the structure of power diode. Okay, so structure of power diode ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ್ಯನೋಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಎರಡು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಆ್ಯನೋಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್, P+ ಆ್ಯಂಡ್ N- ಅಂತ 2 ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ P+ ಆ್ಯಂಡ್ N+ junction there is one more layer called drift region ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು N- ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಡಿ 10^19 cm³, 10^14 cm³, ಅಗೈನ್ 10^19 cm³. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂದರೆ ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಯನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಯೋಡ್. ಏನು ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಟು ದ ಡಯೋಡ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಯೋಡ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಯೋಡ್, ಎನಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಯೋಡು, ಮಾಸ್ಫೆಟ್ಟು, BJT ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈಗ ಏನಂದರೆ ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಸಸ್ನ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. 10^19, 10^14, 10^19 ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈ ಪರ್ cm³ ಅಷ್ಟು ಡೋಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯನೋಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಯೋಡ್.
ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪವರ್ ಡಯೋಡ್ ಈಸ್ ಶೋನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೈನ್ಲಿ 3 layers. ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಎಬೋವ್ ದಿ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲೇಯರ್ called n minus layer, and above n minus layer there is one more layer called p plus layer. So here n plus substrate is heavily doping with the doping level concentration of 10 power 19 per centimeter cube. ಹೆವಿಲಿ ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡೋಪಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಹೆವಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 10 power 19 ಇದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ 10 power 14 ಇದೆ, ಎರಡೇ ಇರೋದು. ಎಗೇನ್ ಪಿ ಪ್ಲಸಲ್ಲಿ 10 power 19 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 10 power 19 ಹೆವಿಲಿ ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. 10 power 14 ಇದ್ದರೆ ಲೈಟ್ಲಿ ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಅಂದರೆ 19 14 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದ್ರು 10 power 15 ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ರೇಟ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಾಡ್ರೇಟ್ಲಿ ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇರೋದಲ್ಲಿ 10 power 19 ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ 14 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ N plus substrate is heavily doping with the doping ion concentration of 10 power 19 per centimeter cube, and it is having a thickness of about 250 micrometers. ನೋಡಿ, thickness 250 micrometers ಇದೆ. So this N plus substrate forms a cathode terminal of the diode. Cathode terminalನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿದೆ N plus diode. Okay, on N plus substrate a N minus epitaxial layer is grown. N minus epitaxial layer ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಪಿಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಎಪಿಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಪಿಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆರ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ವಿಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್. ಅಂದರೆ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೇಯರ್ಸು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಲೇಯರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಎಪಿಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So it is having a lightly doping of 10 power 14 per centimeter cube. So this layer is also called as drift region. Okay, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನಪ್ಪ ಅದಂದರೆ, ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೇಯರ್ದು 250 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ಸ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ರೀಸನ್ದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹೇಗದು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ದಿ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ವೈಡ್. ಸೊ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ವಿಡ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡಯೋಡ್ದು. ಅದೇ ಥರ ಫಾರ್ ದಿ ಲೋಯರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ದಿ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾರೋ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ರೀಸನ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಬೋವ್ ದಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಆರ್ ಎಪಿಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೇಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೇಯರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಲೇಯರ್. ದಿಸ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಅಗೈನ್ heavily doped with the doping and concentration of 10 power 19 per centimeter cube, and it is having a thickness of 10 micrometers. It forms the anode terminal of the diode. Okay, so anode terminal na idu create ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಹೆವಿಲಿ ಡೋಪ್ಡ್ ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದದು ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ರೀಸನ್ನ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಲೇಯರು ಅದು ಹೆವಿಲಿ ಡೋಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಲೇಯರು ಆ್ಯನೋಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಪವರ್ ಡಯೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಯೋಡ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಒಂದೇ ಡಯೋಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ? ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಡಯೋಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಡಯೋಡ್, ಸ್ಕಾಟ್ಗೆ ಡಯೋಡು, ಬೇರೆ ಡಯೋಡ್ ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಕವರಿ ಡಯೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಟ್ರಾಪಡ್ ಡಯೋಡ್, ಆ ಡಯೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಯೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಯಾವುದು, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಡಯೋಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಕವರಿ ಡಯೋಡ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸ್ಕಾಟ್ಗೆ ಡಯೋಡ್. ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ರಿಕವರಿ ಟೈಮ್, ರಿವರ್ಸ್ ರಿಕವರಿ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ರಿವರ್ಸ್ ರಿಕವರಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಯೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 3 ಟೈಪ್ಸ್: ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಡಯೋಡು, ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಕವರಿ ಡಯೋಡ್, ಸ್ಕಾಟ್ಗೆ ಡಯೋಡ್. ಏನಪ್ಪ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ರಿಕವರಿ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸರಿ ಡಯೋಡ್ ಆನ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವಾಗ
ಆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಚಾರ್ಜು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಡಯೋಡ್ ಆನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಆನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಡಯೋಡು. ಆಫ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋ ಚಾರ್ಜು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಆಫ್ ಆಗೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮ್ನ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ರಿಕವರಿ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ರಿಕವರಿ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಎ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಎ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ವೈಲ್ ದಿ ಡಯೋಡ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ದಿ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅಥವಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋ ಎನರ್ಜಿನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ರಿಕವರಿ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ in general purpose diode, it has very high reverse recovery time of about 25 microseconds. 25 microsecond ಅಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ರಿಕವರಿ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಡಯೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಚ್ ಆಸ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕ್ಲೋ ಕನ್ವರ್ಟರ್ಸ್. ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈಕ್ಲೋ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬೇಗ ಆನ್ ಇರೋದು ಆಫ್ ಆಗಲ್ಲ. 25 ಮೈಕ್ರೋಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ರಿವರ್ಸ್ ರಿಕವರಿ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟು ಇರ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈಕ್ಲೋ ಕನ್ವರ್ಟರ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಕವರಿ ಡಯೋಡ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ರಿಕವರಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಮೈಕ್ರೋಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ 5 ಮೈಕ್ರೋಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಆನಲ್ಲಿರೋದು ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 5 ಮೈಕ್ರೋಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಮೈಕ್ರೋಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟು ರಿವರ್ಸ್ ರಿಕವರಿ ಟೈಮ್ ಇರ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ದೀಸ್ ಡಯೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು, ಸಚ್ ಆಸ್ ಚಾಪರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಕಾಟ್ಕಿ ಡಯೋಡ್. ಈ ಸ್ಕಾಟ್ಕಿ ಡಯೋಡ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಕವರಿ ಡಯೋಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಸ್ಕಾಟ್ಕಿ ಡಯೋಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ಸ್ ದಿ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಿ ಟೈಪ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಿ ಟೈಪ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಸ್ಕಾಟ್ಕಿ ಡಯೋಡಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆಟಲ್ಲು ಎನ್ ಟೈಪಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಯೋಡ್. ಸೊ ಈ ಡಯೋಡ್ ಆನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಚಾರ್ಜೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಕವರಿ ಡಯೋಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಯೋಡ್ ಇದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಯೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಫ್ರೀ ವೀಲಿಂಗ್ ಡಯೋಡ್. ಸೊ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ವೀಲಿಂಗ್ ಡಯೋಡಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಫ್ರೀ ವೀಲಿಂಗ್ ಡಯೋಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಕಾಟ್ಕಿ ಡಯೋಡ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಕಿ ಡಯೋಡ್ನ ಫ್ರೀ ವೀಲಿಂಗ್ ಡಯೋಡಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಫ್ರೀ ವೀಲಿಂಗ್ ಡಯೋಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ವೀಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ರೀ ವೀಲಿಂಗ್ ಡಯೋಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಡಯೋಡಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲೋಡ್ಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರೀ ವೀಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಡಯೋಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪವರ್ ಡಯೋಡ್ನ, ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ಸ್. ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ಗೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು? ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಅಂತ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ಆಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್, ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 1 ಡಯೋಡ್ 2 ಡಯೋಡ್ 4 ಡಯೋಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಯಾವುದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ. ಸೊ ಎ ಸಿನ ಡಿ ಸಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎ ಸಿ ಆಗಿ ಡಿ ಸಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಡಯೋಡ್ ಬದಲು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್. ಅಂದರೆ ಡಯೋಡ್ ಏನಾಗಿರ್ತಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು. ಸೊ ಡಯೋಡ್ ಬದಲು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರಲ್ಲಿ SCRs ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ.
So power diodes are used in uncontrolled rectifiers. So and also it is used in feedback and freewheeling operations in choppers, inverters, and controller converters. So almost all the commutating circuits in the turn off process ಗೆ ಆನ್ ಅಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ನ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ process of the SCR is called commutation. Okay, so almost all the commutating circuits for SCRs use power diodes. And also it is used in half controlled converters and half bridge inverters. Okay, I will continue in the next class. Okay, I'm going to stop today's class. Thank you.